ಶಾಸಕರು, ಈ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದಂತ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಒಂದನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ, ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಶ್ಲಾಘಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಕೇವಲ 3-4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 3-4 చెప్తా ఉండలేదా, ಈ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 3-4 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 3.5 ವರ್ಷ ఆಗಿದೆ. 3.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ నేను చెప్తాను, మళ్ళీ వస్తాను, నీకేం కావాలి చేద్దాం. నేను ఎలా అనేది నాకు తెలుసు, నువ్వు మాట్లాడతాను. మన ఎమ్మెల్యే వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు దానికి అన్ని చెప్తారు, చేస్తాను. అందుకే 3.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ 3.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಘನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ನೂರ್లో ಡೈರಿ ಸೇಂಡಪ್ಪ, ಬ್ಯಾಟ್ನೂರ್లో ಡೈರಿ ಸೇಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದಾರೆ, ಇರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, చెప్తానుండు. నాకి తెలుసు, శ్రీనివాస్ గౌడు, అన్ని గౌడ్లు ఉండింది తెలుసు నాకిను. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬ್ಯಾಟ್ನೂರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. 2 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿದ್ರು, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಒಂದು ಕಡೆ ದಳ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಏ ಅಪ್ಪ మాట్లాడరా, పోనీ నువ్వన్నా మాట్లాడరా, నువ్వు మాట్లాడరా, పోనీ ఏమన్నా చెప్తే ఎవరన్నా ఈనల్లారని చెప్పు. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದ್ರು. ಒಂದು ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯನವರು, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೀನಪ್ಪನವರು. ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಬಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 2 ವಿಭಾಗಗಳಿತ್ತು, ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಒಂದು ದಳ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು, PLD ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಇವರಿಬ್ರು ಬಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು, నాగరాజన్న మేము ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నాము, ನಾವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಮಗೆ ಬಿಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಿ, ನಮ್ದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕನ್ನೋ ನೋಡಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂತು. ಉಂಡೆ చెప్తా ఉన్నాను. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತದನಂತರ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಅವರು ಹಿರಿಯರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಆಸೆನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಇರ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವೇಣು ಅವರು ಇರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಡೈರಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ
ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಒಂದು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಡೈರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೈರಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ. తెలుగులో మాట్లాడాలా? ఏమి ఈ పొద్దు సర్కారీ డైరీ చేస్తే జనాలకి ఎంత ఉపయోగం అవుతుంది అనేది చూడండి. అదే ఒక ప్రైవేట్ డైరీ ఉండింటే మీరు ఇట్లా డైరీ కట్టుకునేకైతా ఉన్నా వచ్చే దుడ్లు వచ్చే లాభము వాడు తింటా ఉండే, వాడు సంపాదించుకుంటా ఉండే, వాని ఇంటి బిడ్డలు బాగుంటా ఉండే. కానీ ఈ పొద్దు ఈ ఊరందరికీ అనుకూలమయ్యేట్లా ఒక డైరీ ఈ పొద్దు మీద అయింది. మాకి కూడా సంతోషమైంది. ఎలాంటి 3-4 ఏళ్ళలోనే మీ అధ్యక్షులు, మీ కార్యదర్శులు, మీ ఆడళిత మండలి, ఊరోళ్ళు ఒక ప్రీతి విశ్వాసంగా ఈ పొద్దు డైరీ కట్టిండారు. ఇది చాలా మంచి విచారము అని మీకు చెప్పేదానికి ఇష్టపడతాం. బంధువులారా, ఇప్పుడప్పుడే చూస్తూ ఉన్నాడు, ఆడ చూసినా ఎండిపోయింది, దావ పొడుగుకి చూసుకొని వస్తాం ఎండిపోయింది. అయినా కూడా ఏమో అంతో ఇంతో నీళ్లు వస్తా ఉంటే కొసవో గిసువో వేసుకొని పాలు సొసైటీకి వేస్తే 15 దినాలకు ఒకనాడు బిల్లు వచ్చేట్లా ఒక కార్యక్రమాలను చూస్తా ఉన్నారు. ఇక్కడ అనేకమైనట్ల ప్రైవేట్ డైరీలు ప్రారంభమైనాయి. యావదో దోడ్ల అనంట, తిరుపతినంట, యావదో తిరుమల అనంట, అంత 3 నామాలు వేసేదానికి రైతులకి. ఈ డైరీల్ని నడిపే వాళ్ళు ఏమున్నా వాళ్ళు బలిష్టంగా అవుతారు. యారే మన డైరీలు బలిష్టమయ్యలేదు. ఈ డైరీలు ఏముందో మనమే మన కోసమే నడిపేట్ల డైరీ ఇది. కానీ అది మాత్రము ఎవడో ఒక ప్రైవేట్ డైరీ వాడు బాగా అయ్యేదానికి నడిపేట్లా ఒక డైరీ అది. ఇప్పుడప్పుడే పాలు రేట్లు తక్కువ అని మన కోలారులో సుమారు 4-5 వేల జనం చేరి ఒక పెద్ద ప్రతిభటన చేసి మాకు రేటు ఇప్పించాలని ఒక అహవాలు అడిచిండాం. దాన్ని మన ఎమ్మెల్యే వాళ్ళకు కూడా మేము వాళ్ళని అడుక్కోవడం, దయపెట్టి మీరు ఏమి అసెంబ్లీలో ఈ క్వశ్చన్ వేసి మా రైతులకి ఇంకా 10 రూపాయలు జాస్తి ఇవ్వాలా, బెంబల బెలని 5 ఇంకా 7 రూపాయలు చేయాలా అని మీరు అసెంబ్లీలో కూడా మాట్లాడాలని నేను చెప్తా ఉన్నాను. బంధువులారా, ఏమి పాలు రేట్లు చేస్తే చేయకపోతే మన రైతులకి చాలా తొందర అయ్యేట్లా సందర్భం ఉంది. దాన్ని ఇంకా ఇది చేయాలని ఏమి మన సర్కారు ముఖ్యమంత్రుల్ని కూడా మేము ఒక అర్జీ ఇచ్చిండాము. బెంబల బెలే కూడా జాస్తి చేయమని అర్జీ ఇచ్చిండాం. బంధువులారా, ఏమి మిమ్మల్ని అంతా మేము అడుక్కున్నది ఒకటే, దయపెట్టి ప్రైవేట్ డైరీకి పోవద్దంట. మన డైరీ ఏముంది, ఇది దేవుని ఇల్లు ఉండేట్లా. ఈడ యావదే జాతిలే, యావది ఇది లేదు, అందరూ వేసేట్లా ఒక స్థానం ఇది. ఇట్లా దీన్ని బాగా చేసుకొని పోండా. బాగా చేసుకొని పోతే